ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಎ ಕೇಸ್ ವೇರಿನ್ ಆನರಬಲ್ NGT. NGT is nothing but National Green Tribunal, the tribunal which is under the jurisdiction of Honorable Supreme Court of India, which will take care of protecting natural resources, also greenery and also environment related issues. So for that purpose NGT has been constituted. So what it says is, can India handle 34,000 tons of solar waste by 2030? That's a question mark. So 34,000 tons of solar waste means, as we all know, solar energy nowadays, solar energy is tapped to create or tapped to convert it into electricity. While creating or while manufacturing the solar panels, solar panel wastages will be generated. It's up to the tune of almost 34,000 by the year 2030. It's an estimate by one of the magazines. It's an article published by that magazine. So taking into cognizance of that article, Honorable NGT took this case as a suo motu cognizance. And whatever the wastage was generated while manufacturing solar panels, it's up to the tune of 34,000 tons by 2030. So let's see the details below. So NGT initiated the suo motu. Suo motu means on its own, no need to complain by anybody. It's not complained by anybody, no petitioner here. Here petitioner itself is NGT. NG suo motu case based on an article published in the magazine Down to Earth, titled Times Running Out. That means time is running out. Is India ready to handle 34,000 tons of solar waste by 2030? It's a question mark. The principal bench of the NGT at New Delhi took suo motu cognizance about the lack of a solar waste management policy in India and directed constitution of a joint committee for the formulation of such a policy. So this is very important. See, it's very it's forward thinking. Whatever we call it, forward thinking or the thinking out of the box. So no need to wait till 2030, and by that time we will formulate rules and regulations. It's almost time might have run out, and it's too late to do anything at that instance. So we need to get prepared for the worst. Also, this is a waste generated. Waste management is a huge Herculean task always. Otherwise, it will cost damage on human life as well as environment. Impact of waste on environment as well as human life is enormous. So NGT initiated suo motu case based on the article published in the magazine Down to Earth, titled Times Running Out, Is India Ready to Handle 34,000 Tons of Solar Waste by 2030? The article pointed out that India's ambitious solar goal is 280 gigawatt. Gigawatt means 280,000 megawatts. So 1000 megawatt is 1000 megawatt is equal to 1 gigawatt. 1000 megawatt means 10 to the power of 6. Gigawatt means 10 to the power of 9. So 280 gigawatt means 280,000 megawatts by the year 2030. And considering the country's lack of a solar waste management legislation, note down this, friends. Already India is generating more than 1 lakh megawatts of electricity now. 1 lakh megawatts means 100 gigawatt. Still, we don't have any solar waste management legislation. So because the solar panels life is almost 25 years, 15, it ranges from 15 years to 25 years. But as we started very recently, we haven't come to the cycle of recycling it. Recycling means all the panels are thrown out and again new panels will be replaced by with the space of older ones. But what about these panels which are replaced, the older panels? How to recycle them? There is no proper plan till now. That is what it's discussing about. Lack of a solar waste management legislation, it was high time a robust solar waste management plan was put in place. This is about the benefit consisted. And also the committee will comprise of Secretary, Ministry of Environment, Forestry and Climate Change, and Secretary, Ministry of New and Renewable Energy. So the joint committee was also asked to meet within 4 weeks and undertake site visit if required to look into the grievance and prepare an action plan for environmentally sound management of solar panel waste in accordance with the laid down norms. The action plan report has to be submitted before NGT within 3 months. So this is what Honorable
NGT has given the direction. That case title is NGT on its own motion, that is suo motu, order dated February 14th. PDF. So this is about this is a really very good step, friends. It's a suo motu and also it's a forward thinking out of the box solution. We need to get prepared. If you start by now, you know how government machinery works. If you start by now means at least we cannot wait. Another 8 years are there. We will start 3 4 years ahead of that. No, we cannot. If you start now means at least it will some solution will be available by 2030. So this is a very good step indeed. Please enter your valuable inputs and observations in the comment section below. Also, please like, share and subscribe this channel, friends. Thank you very much. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಾನ್ಯ NGT ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ಪ್ರಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ಪ್ರಾಧಿಕರಣ. ಅದು ಪ್ರಾಧಿಕರಣದ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಧಿಕರಣದ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ಅಂದರೆ ಕಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅರಣ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲ ಇರ್ಬೋದು, ಮನುಷ್ಯನ್ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಾಡುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನದಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಬಲವಾದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಇದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ಏನ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತದೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಹತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಹಗರಣ ಆದಾಗ NGT ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ಪ್ರಾಧಿಕರಣನೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ NGT ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇವರೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ಪ್ರಾಧಿಕರಣ ತುಂಬಾ ಬಲವಾದ ಪೀಠ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ 2030ನೇ ಇಸ್ವಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 34,000 ಟನ್ಗಳಾಗುವಷ್ಟು ಸೋಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಅಂತೀವಿ. ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಅದ್ರದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ರದ್ದು ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಲೇಖನ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದಂತ ಇದು ನಾನೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ದೂರನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಅದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೌರಶಕ್ತಿಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ಆಗೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದ್ರ ಹಲಗೆ ಸೌರಶಕ್ತಿನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಹಲಗೆಗಳು ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಲವುದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರೀಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕ್ರಮಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸೌರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಲಗೆಗಳನ್ನ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ವರ್ಷದಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಮ್ಮೆನೂ ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 34,000 ಟನ್ ಹೇಳ್ದಂಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1 ಮೆಗಾವಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿನ ನಾವು ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿನ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 5 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಜಾಗಲಿಕ್ಕೆ 5 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಅಗಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟು ಫಲಕಗಳು ಎಷ್ಟು ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ತಗೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಸುರಿದು ಬರೋದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸುರಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಭೂಮಿ ಬಂಜರ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಹಾರ ಬೆಳೆದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಷ ಆಗ್ಬೋದು ಭೂಮಿಲಿರೋ ನೀರು. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಅದೇ ಈ NGT ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಅನ್ನೋ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್, ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ 34,000 ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬೈ 2030 ಅನ್ನೋದೊಂದು ಲೇಖನ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ತಾನೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ದೂರನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹದಾಸೆ ಏನಂದ್ರೆ 280 ಗಿಗಾವಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 2,80,000 ಮೆಗಾವಾಟ್.
1,80,000 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಅಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು 2030ನೇ ಇಸ್ವಿ ಅಷ್ಟಿಗೆ. ಏನರಿಂದ? ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲದಿಂದನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಮೂಲದಿಂದನೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಸುಮಾರು ನೀವೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ, 1 ಮೆಗಾವಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 5 ಎಕರೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇನ್ನ 2,80,000 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ? ಸುಮಾರು 2,80,000 ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತತ್ರ 10ರಿಂದ 12 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಅಷ್ಟಾಗಲ್ಲ. 10ರಿಂದ 12 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಅಷ್ಟಾಗಲಕ್ಕೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 12 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 2.5 ಪಟ್ಟು. ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಾನ 5.5 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ, 5 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 12.5 ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಗಲದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜಾಗ ಬಿಡದಾಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನ ಹಾಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟಾಗಲ್ಲ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನ ಅವನ್ನ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಸೋದು ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ, ನೀರಿಗಾಗ್ಲಿ, ಜಲಮೂಲಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಅಂತರ್ಜಲಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಹೇಗೆ ಸೇರ್ಸೋದು ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೀರಾ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅದು ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಮಿತಿನ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಸಮಿತಿಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪರಿಸರ ಮತ್ತೆ ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಮರುಬಳಕೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಗಳು ಅದ್ರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿ, ಸಮಿತಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅನ್ನೋದ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾದ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕೆಲಸನ ವಹಿಸಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ವಿವರಣೆ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತನ್ಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ದೂರನ್ನ ಹೇಗೆ ದಾಖಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆ. ಅದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗಿದ್ರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋರ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ. ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.